يتقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. کیا گئی آواز ہے کس سے بھائی؟ بھائی مائک والوں سے کہو یہاں کا مائک شروع کریں. یہاں آواز نہیں آ رہی، مائک آگے کا مائک چلو نہیں شاید. لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، آگے بھی کرنے کے لیے. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا نظام اپنا پھیلایا ہے یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے. اور انسانوں کو اللہ نے دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک دین پہنچایا ہے. دنیا میں جون سا انسان چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جہاں دنیا کے جس خطے میں رہتا ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. اگر زندگی میں محنت کر کے دین لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کامیابی کا فیصلہ کریں گے. اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے اور دین کو زندگی میں لانے کی محنت نہیں دی جا رہی ہے تو چاہے دنیا کتنی انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کی ترقیات میں انسان کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے، لیکن آسمان سے اس کے لیے ناکامی کے فیصلے ہوتے رہیں گے اور انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. چلنا پھرنا بند کرو، جہاں وہاں بیٹھ جائیں وہی بٹھا دیں. মেহরবানি করে যারা হাঁটাচলা করতেছে মেহরবানি করে বসে পড়ি. মসজিদ ওয়ার জামাতের ভাইরা মেহরবানি করে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে বসাই দিই, হয়তো হাঁটাচলা না হয়, প্রত্যেকে খুব ধ্যানের সাথে কথা শুনি. ان بھائیوں کو بٹھاؤ، یہ بھی سنتے আশেপাশে যারা আছে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে বসাই দিই. نماز میں پہنچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے دین کی مجلس دیتی، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. হ্যাঁ বসে পড়ি, একটু বসে পড়ি. আশেপাশের ভাইরা বসাই দিই, মহব্বতের সাথে বসাই দিই. বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই আসমান আর জমিনের মধ্যখানে যত নিজাম চালাইছেন এই সমস্ত নিজাম মানুষের পরীক্ষার জন্য চালাইছেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতার জন্য দিন নাযিল করেছেন. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে মানুষ পর্যন্ত দিন পৌঁছাইছে. এখন মানুষ যেই ধরনের মানুষ হোক না কেন, চাই সে গরিব হয়, চাই সে ধনী হয়, চাই সে শিক্ষিত হয়, চাই সে অশিক্ষিত হয়, চাই সে গ্রামে হয়, চাই সে শহরে হয়, চাই সে ধনী হয়, চাই সে গরিব হয়, চাই সে আরবের হয়, চাই সে আজমের হয়, দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় সে বসবাস করুক না কেন, যদি নাকি সে মেহনত করে তার জিন্দেগির মধ্যে দিন নিয়ে আসতে পারে তবে সে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে সফলতা লাভ করবে. বলতেছেন যে ভাই মানুষের জিন্দেগির মধ্যে সফলতার জন্য একমাত্রই দিন এবং দিন মেহনত করে যদি নাকি মানুষ তার জিন্দেগিতে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আসমান থেকে তার জন্য কামিয়াবি আর সফলতার ফয়সালা করবেন. আর যদি নাকি সে মেহনত করে নিজের জিন্দেগির মধ্যে দিন না নিয়ে আসে, নিজের জিন্দেগির মধ্যে দিন না আনে, বলতেছেন যে সে দুনিয়ার যে কোনো অবস্থায় বসবাস করুক না কেন, চাই তার হাতে দুনিয়ার যত সম্পদই আসুক না কেন, চাই সে দুনিয়ার যত জিনিসের মালিক হোক না কেন, বলতেছেন যে ভাই একমাত্র দিন জিন্দেগির মধ্যে না আনার কারণে দুনিয়ার যত জিনিসই তার হাতে আসুক না কেন, বলতেছেন যে আসমান থেকে তার জন্য নাকামির ফয়সালা হবে. انسانوں کے ہاتھوں میں تجارتوں کے آنے پر کامیابی حاصل ہو جائے یہ بات نہیں ہے، اور نہ حکومتوں کے ہاتھوں میں آنے سے کامیابی ملے گی، نہ ڈگریاں اور نہ ٹیکنالوجی ہاتھ میں آنے سے کامیابی ملے گی، نہ میرے دوستوں باغات اور کھیتیاں ہاتھ میں آنے سے کامیابی ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اگلی امتوں کے واقعات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ اگلی امتیں ان کے پاس کھیتیاں اور باغات تھے اور ان کے پاس حکومتیں اور وزارت کی کرسیاں تھیں، ان کے پاس مال کے نقشے تھے، ان کے پاس تجارت کی منڈیاں تھیں، ان کے پاس حرفت و صنعت تھی اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے زمانے کے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے دعوت دے کر نبیوں کو بھیجا. لیکن لوگوں نے جب نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
और नबी की बात को कबूल किए बगैर जिंदगी गुजारते रहे तो अल्लाह ने नतीजे और अंजाम के एतबार से इन सबको नाकाम किया है। पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने इसको इस उम्मत की रहबरी के लिए उतारा है। বলতেছে যে ভাই, যদি নাকি মানুষ ব্যবসার লাইনে উন্নতি লাভ করে অথবা তার হাতে হুকুমত এসে যায় এবং সে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি অর্জন করে অথবা দুনিয়ার লাইনে মেহনত করে সে বাগবাগানের মধ্যে উন্নতি করে, দুনিয়ার যে কোনো লাইনে উন্নতি কেউ করে না কেন, বলতেছেন যে ভাই এইগুলির দ্বারা তার কামিয়াবি আর সফলতা অর্জন হবে না। আল্লাহ জাল্লা শাআনহু কোরআনে পাকের মধ্যে এই উম্মতের আগের বিভিন্ন নবীদের সময়ের ঘটনা উল্লেখ করে এই কথা বুঝাইছেন যে মানুষ যখন নাকি ব্যবসার লাইনে উন্নতি করছে, তারা হুকুমতের লাইনে উন্নতি করছে, তারা বাগবাগানের লাইনে উন্নতি করছে, বিভিন্ন লাইনে তারা উন্নতি করছে, কিন্তু ওই জামানার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু প্রত্যেক জামানায় নবীদেরকে দিয়ে হেদায়েতের মেহনত দাওয়াতকে দিয়ে পাঠাইছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের ময়দানে দাওয়াতের মেহনত করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শাআনহুর পয়গাম পৌঁছাইছেন। যখন নাকি তারা আল্লাহ পাকের এই পয়গামকে মানে নাই, নবীদের কথা শুনে নাই, আল্লাহ জাল্লা শাআনহু এই সমস্ত অবস্থায় তাদেরকে নাকাম করেছেন। বলতেছেন যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মতের ঘটনা এই উম্মতকে শুনাইছেন, যাতে এই উম্মত শিক্ষা নেয় যে মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা কিসের ভিতরে।